नवम स्कंद चतुर्थ अध्याय परीक्षित वाच नाभाग पुत्र अम्बरीश से जेणु गोविंद विश्वास ब्राह्मण शाप न लगिला मते तो सन्देह लगिला जेणु ब्रह्मांड वज्र घोर के मते तो एला पार किबा तार तप फल हरिला ब्रह्म शापा नल एकता क मुनि मते संशय लगिला कचिते श्रीशुकवाच हेमंते राजा प्रश्न शुणी सुख कहती मंजुवाणी शुण राजन एक चित्ते जे प्रश्न वंशानुचरिते नाभाग पुत्र अम्बरीश जेमंते विष्णुर विश्वास ब्राह्मण शाप न लागिला अंते से गोविंदे पशिला से सप्तद्वीपे एक राजा शुभे पालई जन प्रजा अभय संपद ताहार विभवे के करु गोचरम सप्तद्वीप राजा गणे पादे खटंती अनुक्षणे शरीर सुख को न इचे संपद स्वप्न प्राय लेखे जे प्राणी संपद इच्छई अंते नरके से पड़ई हेमंत निश्चय जानी मने हरि भक्ति अनुक्षणे विष्णु भक्त जेते जन ताकु स्नेह प्रतिदिन साधुक पादे नित्य सेवे संसार आत्मा रूपे भावे हरिचरणे देहि मन विष्णु उच्चारणे बोधन विष्णुर मंदिर मार्जने कर निवेशे अनुदिने श्रवण जुग तार श्रोता नित्य शुणई हरिकथा निरते ताहार नयन कल्पई भक्तिर दर्शन शरीर कर्म अनुदिने कल्पे भक्त आलिंगने हरिचरण पद गंधे आघ्राणे कल्पे अनुमोदे कृष्ण निर्माल्य भोग राशि तार रसना रंगे वसीम चरण जुग कल्पे नित्य कृष्ण मंदिर उपगते शिर ऋषिकेश चरणे कल्पे नमिव अनुक्षणे शरीर कल्पे अनुदिने विष्णु वैष्णव आलिंगने हरिभक्त जने रति निरते कल्पे तारमतीम देहादि विषय सहिते अर्पित हरि भावे नित्ये विप्र देवता पादे सेवे प्रजा को देखे विष्णु भावे सकल संपद प्रसिद्धि इच्छई पुण्य सोमेधि विप्रचरण दान पूजे जे व्यधि यज्ञ विधि पूजे अत्रि वशिष्ठ गौतम संगते ज्ञानी विदो जनम ए तीर्थ सेवन अनुमते सरस्वती रविश्रोते जाहार यज्ञ सभा मधे त्रिदशे अत्यंत आनंदे मुनि ब्राह्मण मेले बसी नित्य यज्ञ को परशंसी देव मनुष्य सभा गते सर्वे दिशंति एकमते देवसे सभा मध्य रही स्वर्ग गमने इच्छा नहीं विष्णु कीर्तने सभा मध्य सकल शुणती आनंदे स्वर्गर प्राय मयि दिशे अष्टम विधि जही बसे हेमंत भक्ति जोग बोले से राजा सरस्वती कुले स्वधर्मे विष्णु को तोशिला सर्व संशय उपेक्षिला गृह संपद द्वारा सुत ज्ञाति बांधव इष्ट मित्र राज संपद आदि जेते जे अश कुंजर सहिते अपरे दिव्य वस्तु जेते इच्छा न करे तार चिते निरते गोविंद चरणे मन निवेशी अनुक्षणे ताहार शुद्ध चित्त जानी चक्र को राई चक्र पाणी बोइले अम्बरीश मेले तु चक्र थिबु सबु काले ताहाकु रख निरंतरे जेमते सर्व दुखुतरे हेमते विष्णु आज्ञा पाई से चक्र रक्षा कला जाई से राजा पत्नी समेते उपासी एकादशी व्रते कार्तिक शुक्ल पक्षे हरि पूजिला उपवास करी प्रभात काले मधुबने कालंदी कूले एक ध्याने आनंदे पत्नी समेते विष्णु पूजई दृढ़ चित्ते द्रव्य संपद अतिरेके पूजिला महा अभिषेके उत्तम वस्त्र अलंकार सुगंध माल्य उपहार संगते ज्ञानी निज नारी एकांत भावे पूजा करी उत्तम ब्राह्मण बसाई सुवर्ण धेनु कन्या नहीं धेनु को करी अलंकार सुवर्ण श्रृंग रौप्य खुरम विविध वस्त्र मंडी अंगे गंधादि धूप दिव संगे पृष्ठ देश ताम्र कांसे धेनु को मंडिला हरसे सुशीला वश्चा पयसिनी मंडिला अलंकार ज्ञानी विप्र बसाई वाक्य कला सत्य युध धेनु देला सुस्वादु अर्ण षडर से विप्र को भुंजाई हरसे ए विप्र को पद जुग लागी पारणा अर्थे आज्ञा मागी उद्यम करते नुपति एमंते मिलिला अतिथि दुर्वासा दुर्जटिर अंशे जहाकू देखी जन त्रासे ताहाकू देखी नृपमणि आसन पादासन पाणी पूजिला अतिथि स्वभावे आनंदे अति गौरवे पुणी चरण तले पड़ी राजा बोलई कर जोड़ी भमुनि पारणा मोहर मोहर तुले भिक्षा कर तक्षणे अम्बरीश बोले मुनि आनिक कर्म करे आनंद मन बोध भरी कालंदी जले स्नान करी
ବିଳମ୍ବେ ଧ୍ୟାନ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲେ ସୁସ୍ଥିରେ ବସି ନଦୀ କୂଳେ। ଏବେ ଶୁଣ ନୃପମଣି ରାଜା ବିଷାଦ ମନେ ଗୁଣି। ପାରଣା ହୋଇବ ଉଚୁର ଅତିଥି ନଇଲେ ମୋହର। କେମତେ କରିବି ଭୋଜନ ଅବଜ୍ଞା କରି ମହାଜନ। ଅର୍ଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି କାଳ ତଥାପି ପାରଣାର ବେଳ। ଉଭୟ ସଂଶୟ ଲାଗିଲା ମୋତେ ତ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିଲା। ଯେ କର୍ମ କଲେ ସାଧୁ ବାଣୀ ଲୋକେ ବୋଲିବେ ମୋତେ ଶୁଣି। ଅଧର୍ମ ନ ଲାଗିବ ମୋତେ ପାରଣା କରିବେ ଦ ମୋତେ। ଜଳ କଣ୍ଡୁସେ କରି ପାନ ଅତିଥି କରାଇ ଭୋଜନ। ପଛେ ମୁଁ କରିବି ଆହାର ଏତେ ବିଚାରି ନୃପବର। ଜଳ ପାରଣା ଅପାରଣ ଆଦି ନିଗମେ ପ୍ରମାଣ। ବିଚାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କତୁଲେ ଜଳ ଭଖିଲା ସେ ନିରୋଳେ। ତକ୍ଷଣେ ଜଳପାନ କରି ଭୟେ ସୁମରି ହରି ହରି। ଦୁର୍ବାସା ଗମନ ଚାହିଁ ରାଜା ଚାହିଁଲା ତାପ ପାଇଁ। ଦୁର୍ବାସା ଯମୁନାର କୂଳେ ସୁକର୍ମ କରି ପ୍ରାନ୍ତ କାଳେ। ମିଳିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ପାଶେ ପାରଣା କରିବାର ଆସେ। ଏ ନୃପତି କରି ବହୁ ମାନ୍ୟ ବୋଲଇ କରିବା ଭୋଜନ। ଏମନ୍ତେ ଅମ୍ବରୀଶ ବାଣୀ ଦୁର୍ବାସା ବହୁ ମାନ୍ୟ ଜାଣି। ସ୍ୱଭାବେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ପୁଣ ଜାଣିଲେ କଲା ଏ ପାରଣ। ରାଜାର ବଦନ ନାହିଁ ବୋଇଲେ କୋପ ଭୋର ହୋଇ। ଏ ତୁ ଅନାଦର କରି ମୋତେ ଜଳ ଭକିଲୁ ଯେ ଭୂପତେ। ଅତିଥି କରି ଅବହେଳେ ଅଗ୍ରେ ଭକିଲୁ ଜଳ ବୋଳେ। ଏ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଭୁଞ୍ଜିବି କେମତେ ତୁ ଯେ ଅବଜ୍ଞା କଲୁ ମୋତେ। ତୁ ମୋତେ କଲୁ ଅବହେଳ ଭୁଞ୍ଜ ତୁ ଅଧର୍ମର ଫଳ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି କୋପ ଭୋରେ ଜଟା ଉପାଡ଼ି ନିଜ କରେ। ଏ ଭ୍ରୁକୁଟି କୁଟିଳ ଲୋଚନ ରାଜାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ। ଦେଖ ଏ ନୃପତିର ଗତି ସମ୍ପଦେ ହୋଇ ମୂଢ଼ମତି। ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତେ ବୋଲେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଜଗତେ। ଅତିଥି ମୋତେ ପୂଜା କଲା ଆପଣା ଅର୍ଥେ ନିମନ୍ତ୍ରିଲା। ଭିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଅଗ୍ରେ ମୋତେ ପାରଣା କଲା ଏ ଭୂପତେ। ମୋତେ ତ କଲୁ ଅବହେଳ ସଦ୍ୟ ତୁ ଭୁଞ୍ଜ ତାର ଫଳ। ଜଟା ଉପାଡ଼ି ନିଜ କରେ ପେଶିଲା ରାଜାର ଉପରେ। ଜଟାକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ଅନଳ ହୁଅ ତୁ ବୋଇଲା। ତକ୍ଷଣେ ହୁଙ୍କାର କରାଳ ଉଠିଲା କୃତିହା ଅନଳ। ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦେ ଦଶ ଦିଶ ପବନ ବହେ ଅଣଚାଶ। ଧୂମ ପୂରିତ ଦଶ ଦିଶେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ଘୋର ରୋଷେ। ଏ ପ୍ରଳୟାନଳ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ମିଳିଲା ରାଜା ଆଗେ ଯାଇ। ଦେଖି ତାହାର ତେଜ କଳା ରାଜା ଚରଣେ ନ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତେ ଧରି ରାଜାକୁ ରହିଲା ଉଭାରି। ଭୂମି କମ୍ପଇ ପାଦ ଘାତେ ପର୍ବତେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ ବାତେ। ତାର ବଦନ ରାଜା ଚାହିଁ ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ଆସି କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦିଶି। କୃତିହା ଅନଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ମହାଘୋର ତରେ। ତକ୍ଷଣେ ଅନଳ ଲିଭିଲା ଦିଗ ଆକାଶ ପ୍ରକାଶିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି ଦୁର୍ବାସା ଭୟେ ବୁଜେ ଆଖି। ବଦନେ ଦେଇବେନି କର ଭୟେ କମ୍ପଇ ଥରହର। ସମ୍ଭ୍ରମେ ଚାହିଁ ନ ପାରିଲା ଜୀବନେ ଭୟେ ପଳାଇଲା। ତାର ଭାଜିଲା ଦେଖି ପଛେ ଚକ୍ର ହିଁ ଧାଇଁଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ସର୍ପ ଯେନେ ଧାମଇ ଗର୍ଜିତ ବଦନେ। ଦୁର୍ବାସା ଦଶ ଦିଗ ଚାହିଁ ଭୟେ ନ ପାରଇ ପଳାଇ। ଏ ପଶିଲା ମେରୁ ଗୃହ ମଦେ ସୁଦର୍ଶନ ଘୋର ନାଦେ। ଦିଗ ଆକାଶ ଭୂମି ଗତେ ବିବର ସମୁଦ୍ର ସହିତେ। ଦିଗ ପାଳଙ୍କ ପୁରେ ଲୁଚେ ଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚେ। ଯହୁଁ ଯହିଁକି ଧାମେ ବେଗେ ସୁଦର୍ଶନ ପଛେ ଲାଗେ। ସୁଦର୍ଶନ ତେଜ ଦେଖି କେହି ନ ପାରେ ତାକୁ ରଖି। ରକ୍ଷଣେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇଲା ସତ୍ୟ ଲୋକକୁ ପଳାଇଲା। ଶୂନ୍ୟେ ପଳାନ୍ତେ ବହୁ ଦୁଃଖେ ଭୟେ ପଶିଲା ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ। ବ୍ରହ୍ମାର ସମୀପେ ମିଳିଲା ଶରଣ ସମ୍ବାଳ ବୋଇଲା। ଡାକଇ ପଶିଲି ଶରଣ ବିଧାତା ରଖ ମୋର ପ୍ରାଣ। ହେମନ୍ତ ମୁନି ମୁଖୁ ଶୁଣି ହୁଠି କହନ୍ତି କୁଶପାଣି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ୱର ସହିତେ ଭୃଗୁ ଦକ୍ଷାଦି ମୁନି ଯେତେ। ପ୍ରଜା ଈଶ୍ୱର ଭୂତେଶ୍ୱର ଦେବ ସହିତେ ସୁରେଶ୍ୱର। ଯେ ହରି ଆଜ୍ଞା ଶିରେ ଧରି ଯେ ଯା ବିଷୟ ଅଧିକାରୀ। ଅଛୁ ସଂସାର ଲୋକ ହିତେ ତାରିପୁ ରଖିବୁ କେମନ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ ବିଧାତା ବଚନ ଶୁଣି ଦୁର୍ବାସା ମନେ ଛନ୍ନ। ତହୁଁ ନିରାଶ ମନ ଛନେ ବନେ ପଶିଲା ଶିବ ସ୍ଥାନେ। ଶଙ୍କର ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ଶରଣ ସମ୍ବାଳ ବୋଇଲା। ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ତୋତେ କହୁ ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳିଣ ପ୍ରକାଶେ ଯେବା ବିଷୟ ବୀଜ କୋଷେ। କାଳର ବଳେ ଦୃଶ୍ୟାଦୃଶ୍ୟ ଭ୍ରମନ୍ତି ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଆମ୍ଭେ ଭ୍ରମି ଗତାଗତେଣ ପଥଶ୍ରମୀ। ମୋ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମାର କୁମରେ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମ ମୁନିବରେ। କପିଳ ଦେବଳ ଆସୁରୀ ଧୌମ୍ୟ ମରିଚି ଆଦି କରି। ଯେ ଅନ୍ୟ ଜନ ମୁନି ଜନେ ବେଦାନ୍ତ ଯାର ଦର୍ଶନେ। ଜାଣି ନ ପାରି ଯାର ମାୟା ନିରତେ ସମ୍ଭ୍ରମେ ବିଷୟା। ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶସ୍ତ୍ର ନିବାରଣେ ସମର୍ଥ କେ ଅଛି ଶରଣେ। ତୁ ଏବେ ଚଳି ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରି ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କର। ସେ ତୋତେ ରଖିବେ ଶରଣ ଅନ୍ୟଥା ନାହିଁ ପରିତ୍ରାଣ। ଦୁର୍ବାସା ଈଶ୍ୱର ବଚନେ ପ୍ରବେଶ ବିଷ୍ଣୁର ଭୁବନେ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଜହିଁ ହରି ଅଛନ୍ତି ଗୃହାଶ୍ରମ କରି। ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ର ତେଜ ଭରେ ଘର୍ମ ଦୂଷିତ କଳେବରେ। ଦୁର୍ବାସା ଶୋକ ଗଦ ଗଦେ ପଡ଼ିଲା ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପଦ୍ମେ। କାତରେ କମ୍ପଇ ଶରୀର ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ଭୋ ନାଥ ଅନନ୍ତ ଅଚ୍ୟୁତ ତୁ ସନ୍ତ ଜନକର ନାଥ। ମୁଁ ତୋତେ ଅପରାଧ କରି ଶରଣ ଗଲି ରଖ ହରି। ତୋର ସେବକ ଅପରାଧ କଲହିଁ ରଖ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ। ତୋର ଭକତ ତୋର ଲୋକ ମତେ ଚକ୍ର ତେଜୁ ରଖ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଏ ଦୁର୍ବାସା ମୁଖ ଚାହିଁ ହରି କହନ୍ତି ଅତି ମଦ ଭରି। ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ ମୋତ ମୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଭକତ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମୁହିଁ ସେବକ ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାଇ। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦେ ମୁଁ ବସଇ ସେ ମୋର ହୃଦୟ ଗତେ ଥାଇ। ତାଙ୍କ ଭକତି ପ୍ରୀତି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥାଇ ଚିତେ। ଭକ୍ତଟି ମୋର ଶରୀର ତିଳେ ନାହିଁ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ଭକ୍ତ ନିମନ୍ତେ ଦେହ ବହି ସଂସାରେ ନାନା ରୂପ ହୋଇ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୋ ଭକତ ମୁଁ ଯେ ଭକତ ଜନହିତ। ତାତ ମୁଁ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କେହି ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ମନ ଦେଇ। ଏକଥା ମୁନିକ ସଙ୍ଗତେ ଜାଣନ୍ତି ନିଗମ ଆଗତେ। ଏକଥା ପରମ୍ପରା ବିଧି ବେଦ ପୁରାଣ ମାର୍ଗେ ସିଧି। ଯେ ପଶେ ମୋର ଶରଣେ ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ମଣେ। ଦାରା ମନ୍ଦିର ସୁତ ଧନ କେବେ ନ କଳ୍ପେ ତା ମନ। ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ମୋର ହିତେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ। ମୋର ବିଷୟ ଚିତ୍ତ ସ୍ଥାପି ମତେ ଦେଖନ୍ତି ଆତ୍ମରୂପୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ସର୍ବଭୂତେ ହୃଦୟରେ ଥାଇ ଅବିରତେ। ଭକ୍ତିରେ ମତେ ବଶ କରି ଯେସନେ ସତ ପୁରୁଷେ ନାରୀ। ମୋର ଚରଣ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମରଣ ତାର ନାହିଁ ସ୍ଥିତି ସଂହାର ଆଉ କାହିଁ। ମୋର ହୃଦୟ ଭକ୍ତ ଜନ ମୁହିଁ ସେ ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ। ମୋତ ମୁଁ ନ ଜାଣନ୍ତି ହାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟ ଧନ। ଏବେ ମୋ ଭକ୍ତ ଅପରାଧେ ସୁଦର୍ଶନ ତୋତେ ବାଧେ। ଯେ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ମୋ ଚକ୍ର ତେଜେ ନାଶ ଯାନ୍ତି। ବିପ୍ରେ ଯେ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଶ୍ରେୟ ଲଭନ୍ତି ଏ ଶୟଳେ। ସେ ଯେବେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପୀଡ଼ନ୍ତି ଉଭୟ କୁଳୁ ନ ତରନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ନାଭାଗ୍ର ପୁତ୍ର ଅଛି ଜଇଁ। ତାର ଶରଣ ବେଗେ ପଶ ନ ଲାଗୁ ମୋର ଚକ୍ର ତ୍ରାସ। ବୋଲ ଏ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞାର ପ୍ରମାଣେ ଦୁର୍ବାସା ଗଲେ ତତକ୍ଷଣେ। ହରି ଭକତଙ୍କ ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ସୁଜନେ ଚିନ୍ତ ଗୁରୁ ପାଦ ତରିବ ବିଷୟ ପ୍ରମାଦମ୍। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଅମ୍ବରୀଶ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋऽଧ୍ୟାୟ। ବୋଲାନନ୍ଦୀ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।